जिस पह करूं बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। डंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ, डोलन ते राखो प्रभु। नानक देह कर हथ। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी। थोड़ी आवाज घट उसकी। पावन पवित्र हजूरी अंदर आप जी जिथे हफ्तावारी दीवान की हाजरी भर रहे हो, उथे सरदार रविंदर सिंह जोहल परिवार वालों अपने बेटे दे आनंद कारज के संबंध विच सतगुरु के चरणों विच अरदास बेनती की जा रही है कि मालिक आप विच वर्त के ये सारे कारज संपन्न कराने। सन्मानयोग भाई साहब जी आपां नूं कीर्तन सरवण करा रहे सन। कीर्तन की समाप्ति इन्हां ने हजूर दे इस अमृत बचन नाल कीती है। साजन तेरे चरण की होए रहा सद तू। ए अमृत बचन मारू राग की आरंभता है। ते वेखो इस कोई राग श्लोक तो शुरू नहीं हुंदा। हर राग जिहड़ा वो शब्द तो शुरू हुंदा है। जिवें राग श्री राग महला पहला मारू राग है जिसकी आरंभता श्लोक तो है कि साजन तेरे चरण की होए रहा सद तूर। ते गुरु ग्रंथ साहिब विच पहली बार जिहड़ा शब्द हैडिंग है वो मारू राग विच ही आया। मैं जे फतेह नहीं बुलाई, सिर्फ आरंभ च एक बेनती कर ली। हैडिंग शब्द क्यों वरत्या? उंज असीं कह देने कि आ श्री राग दे शब्द ने,
पर उत्ते चौपदे लिखिया मिलेगा, अष्टपदी मिलेगी, शंत मिलेगा, पर शब्द सरलेख नहीं मिलेगा। पूरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच सिर्फ 3 वारी शब्द हैडिंग आया है ते 3 वारी मारू राग विच आया है। इस श्लोक तो बाद जिहड़ा सरलेख आउंदा है, साजन तेरे चरण की होए रहा सब धूर, उस तो बाद हैडिंग आउंदा है शब्द सस्सा बब्बा ते दद्दा शब्द। वो शुरू होंदा है पिछो राती सदड़ा नाम खसम का ले। पहली बार हजूर ने उथे शब्द हैडिंग वरत्या ते पूरे गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ 3 वारी ये पवित्र वचन आया है। आओ साध संगत, भाई साहब ने इस तो पहला शब्द पढ़िया, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। अक्सर ये शब्द असी सुनने हाँ कोई समागम खुशी का होवे, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे ने कि जेड़े आम तौर ते परिवार वालों भी संगत वालों भी उन्हां शब्दां दा गायन असी तकरीबन उस समागम नाल जिवें लख खुशियां पातशाहियां, जां असी शब्द पढ़ने पूता माता की असीस, जां शब्द पढ़िया जाता है जो मांगा ठाकुर अपने ते। मैं इसे तुक नूं ही आधार बना के बेनती करांगा। ते मैनूं याद है कि जोल परिवार विच बैठे ने भाई रमिंदरजीत सिंह दे बेटे दा आनंद कारज सी। उस दिन भी भाई हरचरण सिंह खालसा ने ही शब्द पढ़िया कि लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। आओ विचार की आरंभता तो पहला आप जितने सतगुरु के चरणों विच उपस्थित हो, किरपा करो तां जो आप जी की सेवा मैं गुरु भय विच रह के शरधा भावना सहित कर सकां। करो किरपा, कोई भी रसना हजूर दी बख्शिश फती तो विरवी वांझी ना रहे। प्यार अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का यह अमृत शब्द जिस विच अस्थाई यह गैन की जाती है, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। उंज इस शब्द दियां जिहड़ियां रहाओ दियां तुकां ने, ओ ने मेरे मन एक स्यों चित लाहे। एक बिन सब धंध कै सब मिथ्या मोह माए रहाओ। ये 2 तुकां रहाओ दियां ने। इस विच हजूर ने बख्शिश की कि मन नूं संबोधन करके मुखातब करके, क्या मेरे मन तू अपने आप नूं अपने चित नूं एक परमात्मा दे विच ला दे। ते सच ये वे कि एक विच चित लाण तो बाद बाकी जो कुछ भी है वो सब मिथ्या ते झूठ है। हुण आम तौर ते साडी नज़र च शब्द दे अर्थ ने कि जे उस दी नज़र होवे ते लखां पातशाहियां ने। सुनियो, रहाओ दी तो कि एक नाल चित ला, एक तो बिना सब मिथ्या। असी जदों पाठ करने आ कि लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, जदों इस अर्थ ये करांगे जे सतगुरु नदर करदा है लखां खुशियां लखां पातशाहियां मिलदियां ने, कोई शक नहीं। पर असल च इहदे अर्थ गुरमुख इस तरह करदे आ कि जे गुरु अपनी नदर कर देवे, लखां पातशाहियां ते खुशियां उसदी नदर विच ही वरत जांदियां। इस बेनती नूं फिर सुनियो, आपां इस ढंग दे अर्थ करांगे कि लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। जे आपां नदर तो पातशाह की गल करांगे ते कई बारी इहदा मतलब तेरे तो पदार्थ मंगना पिया, ते जदों नदर विचों सुख मिलेगा ते ओदा सीधा दा अर्थ है परमात्मा जिथे तेरी नदर वरत जाए। सच एवे पातशाहियां ओदे विच ही आ जांदियां। ये पिछले दिनी भी एक अर्ज मैं कीती, ये थोड़ी जी खट के विचार होगी जिहड़ी आपां घर इन्हां दे कीती सी। बेनती करा, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च पातशाही शब्द वरत्या गया। उंज वैसे शब्द हकूमत लई वरत्या जाता है, बादशाह शब्द भी वरते। ते दास ने एक बार यह भी अर्ज की सी
ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਲੇ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਜਾਂ ਰਾਜ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਾਨੰਗ ਪਰਾਪੂਰ ਬੇਨ ਪੁਚੰਤੇ ਮਗੀਪਤੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ। ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ ਮਾਰਤ ਲੋਕੈ ਨਾਨਕ ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੁੱਖ ਭੋਗਤੇ, ਰਾਜ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜੇ ਕਈ ਜਨਮ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਸਿਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਦੱਦੇ ਨਾਲ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਜ਼ਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਦਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਾਗਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਕਾਜ਼ੀ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਲਾ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਾਰੇਖ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਲੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ, ਹੁਣ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬਾਂਹ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਮੁੱਲਾ ਮਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਸੁਣਿਓ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਾਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੱਜਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਕਾਗਦ ਹੈ, ਕਾਦੀ ਅਖਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨਦਰ, ਨਦਰੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਜ਼ਰ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਸ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਦਰ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸੱਚ ਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਤੁਰਾ ਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾਜ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੇ, ਮਹਾਰਾਨ ਨੇ ਕਹਾ ਅਸਤ ਯਜ਼ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ
तेरा ध्यान रब वल नहीं, सिर्फ केवल तो केवल बाहर मुखी तू अपनी फौजां वाल ही तवज्जो देना, पर मैं सब कुछ वार के भी अपने अकाल पुरख का शुक्र पिया करना। थोड़ी जी जी बेनती कर लगा, नदर दे अर्थ ये नहीं करिए कि तेरी नदर हो जाए तो लख पातशाहियां। मैं एक बेनती करा, कोई शक नहीं सुख मिलता नजर से, पर यदा मतलब तेरी नदर विच ही पातशाहियां ने। जे तेरी नदर नहीं, हुण सुनो एक असीं पौड़ी होर पढ़ लांगे, ओदी नदर तो बिना जिन्ना मतलब मटीरियल हो। पिछले दिन मैं अर्ज की थी, अज तक इस सृष्टि ते कोई बंदा इन्ना जी के नहीं गया जिन्ना बाबा जी ने पैमाना आखिरी गोल दिता। एक बंदे की उम्र 40 जुग हो जाए, सदियां नहीं, 40 जुग, 4 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ गुणा कर दे, सारी धरती के लोग उन्होंने जानन ते कोई बंदा भी ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ना ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ भी लोग ਉਹਦੀ सिफत करन। सच एवं जिस जगह ते जाए लोग काफले बना के उन्होंने देखने वास्ते आउण, ते मेरे गुरु नानक साहब कहते ने पातशाही है, राज भाग है, जे वह गुरु जी की नदर का पात्र नहीं बनया तो रब के घर में तेरी कीमत कीड़े जिन्नी है। इसका मतलब नदर की कीमत है, पातशाह की नहीं। हजूर की पवित्र पौड़ी, जे जुग चारे आर जा जपजी साहब, जे 4 जुग हो जाए होर दसोनी होए, नवा खंडा में जानिया नाल चले सब कोई, चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आवी ता बात ना पूछे। कि हुण देखो कि ओदे कोल साजो समान नहीं, उम्र ओदे कोल, तंदुरुस्ती ओदे कोल, हर तरह का सुख ओदे घर विच, पर गुरु जी ने इत्थे नदर नूं महानता दिती, नदर नूं पहल दिती। गुरु जी ने संसार की पातशाहत नूं पहल नहीं दिती। फिर बेनती शब्द वाल मैं आना चाहना कि पहला नदर, फिर पातशाह की आप गल करनी। हजूर ने गुरु ग्रंथ साहिब विच कोई भी गल परमात्मा की नदर तो बिना अगे जा ही नहीं सकती। दास ने एक बार अर्ज की सी, कथा करदियां बैठे हो, कई साल तो सुन रहे हो, भाई साहब भाई वीर सिंह जी के भराता डॉक्टर बलबीर सिंह लंदन तो PhD करके गए, तो उन्हों दी किताबां थोड़ियां जिहियां ने पर पढ़न वालियां, बड़े पढ़े लिखे सज्जन सन। पर याद रखियो, पढ़ाई दे नाल उन्हां अंदर दी शरधा नहीं मरन दित्ती, भावना नहीं मरन दित्ती। ज्ञान होवे ते शरधा होवे, वारी न्यारे। हुण उन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब का निरुक्त शुरू किया सी पटियाला यूनीवर्सिटी च। वो सिर्फ 2 पोथियां ने डॉक्टर बलबीर सिंह चलाना करते सन। ते निरुक्त का अर्थ है कि किसी एक शब्द में ऊड़े तो शुरू किया भी ये की है, इहदा पिछोकड़ की है, किसी शब्द नूं लैके जो लड़ीवार ऊड़े वाले ऐड़े वाले जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब शब्द ने, अर्थ मैं कर दियां, बस तुसीं कर जा, तुसीं मेहर करो मैं अर्थ करा। डॉक्टर बलबीर सिंह लिख दिया कि जदों महाराज जी ने अपने चरण घोड़े की रकाब विच रखे, रकाब आपां समझने क्योंकि पंजाब नाल संबंध जिथे चढ़ लग्या घोड़े दे पैर आपां टकाण वाला, रकाब च अपने चरण रखे। इन्नी देर चो सिख बोलिया, कहंदा महाराज गुरु ग्रंथ साहिब का अर्थ है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। महाराज शब्द वरत्या, महाराज गुरु ग्रंथ साहिब का अर्थ है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ते महाराज नाले घोड़े की काठी ते बैठ गए, ते नाले घोड़े का मुंह सिख वाल करके कहन लगे, सिखा निखाल निखाल निखाल। 3 बारी शब्द कहा। कोल खलोतिया ने एक शब्द कहता, विद्वान जी ने खलोते कहन लगे, महाराज एक ही ग्रंथ साहिब तो इतना बड़ा, इसका मतलब ये तो एक सिर मंगल है। इन्हें कह दिता एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आप जी ने बोल दिता निखाल निखाल निखाल। महाराज हंस के कहन लगे, खालसा जी अर्थ सिर्फ एक ओंकार सतगुर प्रसाद ही है, बाकी तो ग्रंथ साहिब इसका परमार्थ है। इसकी व्याख्या कर रहा है। जो साडे सामने भी शब्द हुंदा है, गुरु ग्रंथ साहिब 524 वार तकरीबन गुरु साहिब ने जिहड़ा मंगल वरत्या वो एक ओंकार सतगुर प्रसाद वरत्या। भावें असीं इहनूं सुभैगन कह के तुर पैंदे, ये भी बेनती करा जिन्ना भगतां ने सतगुरु ते प्रसाद शब्द नहीं वरत्या,
ਈਵਨ ਕਿ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ, ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਭਗਤ ਜੀ ਕੀ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਲਈ 3 ਥਾਈਂ ਸਰਲੇਖ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਾਣੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਣਿਓ, 14 ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਬਾਣੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਤੇ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਦਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ? 524 ਵਾਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 524 ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ, ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ, ਆਪਣੇ ਜਪ ਤਪ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਹ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਲਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਈ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੋ ਨਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਇੱਕ ਦੇਹੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਤੱਤ ਦੀ ਕਿਹਾ, 5 ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ। ਦੂਜਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਲ ਕੀ पीत पवन का थंबा रक्त का गारा, ये बॉडी है की। फिर ये क्या देही, इस देही अंदर चोर वसा, काम क्रोध लोभ अहंकारा। फिर नाली भी क्या कल्ले चोर नहीं, इत्थे रब भी वसदा पिया है। महाराज ने क्या कायों देवा, कायों देवल, कायों जंगम जाति। जे वासना है ते इस विच नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही में, इसका विश्राम। 2 तरह की नजर का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब ने किया। परमात्मा की नजर, एक असी शब्द वरतने पंजाबी जी सवली। जे रब की नजर सवली हो जाए, वो पत्थरों भी चमकते हुए हीरे बना देंदा है। याद रखियो, जे दी नजर पट्टी हो जाए तो चक्रवर्ती सम्राट भी लोगों के बूहे अगे भिखारी बना देता। महाराज ने दोनों तरह की नजर वरती। असी जो पाठ करने, नजर उपट्ठी जे करे, जे तेरी नजर किते पुठी होगी। सुनियो, जेडे आप कर रहे थे ना, लाख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुर नजर करे, सिर्फ नजर ते। नजर उपट्ठी जे करे सुल्ताना घाव। औंकड़ बोलना पर खोड़ा नहीं बन देना। खोड़ा बन गया तो जख्म अर्थ हो जाएंगे। नजर उपट्ठी जे करे सुल्ताना घाव, काहो नहीं। जे तेरी नजर पुठी हो जाए तो सुल्तान भी कसियारा बन जाता है, कहा खोतरन वाला। जे तेरी नजर पुठी हो जाए, लोग मंगतियां नूं खैर पांदे आ। जे तेरी नजर पट्टी हो जाए, मंगते नूं खैर नहीं पैंदी, धक्के पैंदे आ। यह भी नजर का संकल्प है। नजर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहो कराएंदा, दर मंगण भिख ना पाएंदा। पर आप इस पासे आईए जी, नजर की कुछ करती है। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਿਆਣਪ, ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ, ਪਲੀਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਅਕਲ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਨਜ਼ਰ, ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਕ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਰ ਚ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਸਬਰ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਲੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋਚਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਫਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਸ ਮਾਣਾ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤਣੇ ਤੇ ਚੜਦਾ ਟਾਹਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਟਾਹਣਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਫਲ ਨੂੰ ਜਾ ਤੋੜਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦਮ ਵਾਲੀ ਫਲ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸੀ ਤੋੜ ਲਿਆਂਦਾ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਾ। ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਮ ਵਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸਾਂ ਪੈਰ ਤਣੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੜੇ ਸਨ, ਜੇ ਤਣੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਤਣਾ ਹੀ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਟਾਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ, ਜੇ ਟਾਣ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਫਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਉਹ ਫਲ ਵਾਲੀ ਟਾਣ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤਣੇ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਫਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ, ਜੇ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕਾਰਨ ਬਪਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਜੋ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਸਹਾਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜੇ ਡਾਲੀ ਪੱਗ ਧਰਨ ਸੋਈ ਮੁਰਮੁਰ ਜਾਹੇ, ਜਿਸ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਨਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਦਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ? ਬਸ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਈਗੋ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕਮਾਈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ, ਕਮਾਈ ਕਦੀ ਫਲੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਨਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਡਾ ਦੇਖਨੇ, ਆਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਨੇ ਦੇਖ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੇਡੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗ ਚੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਰੰਗ ਟਪਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂਦਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਣਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੋਵਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਚੋਵਾ ਚੰਦਨ। ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਵਾ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਊਦ। ਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਗੰਧੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਗੰਢ ਨੂੰ ਚੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੋਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਦਨ ਵਖਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੇ ਰਸਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜਰਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਰੰਗ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ 'ਚ ਰੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੇ? ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਡਾ ਸਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਕਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਤੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਪਰ ਸੁੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਹਰੀ ਥੋੜਾ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿੰਦੀ, ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਹਿੰਦੀ ਘੋਲੀ ਵੀ ਰਹੇ
उस पेडे ने सर्दी गर्मी सब कुछ जरी, धुप भी जरी, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਗੜਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਮਹਿੰਦੀ 'ਚ ਰੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਉਗੜਨੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਹਿਬੂਬ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨੇ ਉਗੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਬੀਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਘਾਲਿਆ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਕਬੀਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਘਾਲਿਆ, ਆਪ ਪਿਸਾਏ ਪਿਸਾਏ, ਆਪਣੀ ਖੌਮੇ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੈਸ਼ੈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਬੂ ਨਾ ਲਾਹੀ ਪਾਏ। ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਸ਼ੈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਬੂ ਨਾ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫਲੀਭੂਤ ਮਤ ਸਮਝੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਫਰਮਾਇਓ ਨੇ ਨਾਨਕ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੋਚੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਆਪੇ ਪੀਸੈ ਆਪੇ ਘਸੈ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾਏ ਲੈ। ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈਂਦੇ। ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਨਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ ਗੱਲ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਸੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੋਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੋਤੇ ਨੇ, 6ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ 8ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਤਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਗੱਦੀ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦਾਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਇਹਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਲਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਚ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦਾੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਦਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਟੋਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਵੇਖੀ ਡਿੱਠੀ ਦੁਨੀਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ। ਬੜੀ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਲੱਭੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਊੜਾ ਪਾਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਸਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਢਾਡੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰਾਤ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰਾਤੀ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ 3 ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ, ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਧਰੀ ਕੀਤੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੌਣ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ,
ਆ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੋਲ ਊੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਮ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲਮ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਢਾਡੀ ਕੀਰਤਨ, ਢਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਵਾਂ ਢਾਡੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਬਰਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਸੀਤਲ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਸੀਤਲ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਹੀਰ ਡੋਲੀ ਚੜ ਕੇ। ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਦੀ ਤੂੰ ਧੀ ਭੈਣ ਤੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਘਰ 'ਚ ਰੁਕੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨਨਾਣ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਸਨ। ਭਰਜਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸੀ, 25 ਸਾਲ ਦੀ, ਨਨਾਣ 22 ਸਾਲ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਸੀਤਲ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛਿੱਟੇ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫੁਰਨਾ ਮਲੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਬੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਰੋਲ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦਰ ਵਰਤਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਨਦਰ ਦਾ। ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਪੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ, ਜੋ ਜਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋ ਦਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਗੰਦੇ ਨਾ ਲੈਣ ਇੱਕ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਕੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਦਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮਖੋ ਨਦਰ ਨਿਰੋਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਨੇ ਝੋਲੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ, ਅਕੀਦਤ ਦੀ। ਤਰਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਦਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਜੀ। ਤਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਨਦਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦਾਮਨ ਫੈਲਾ ਸਕਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਸਾਨੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਆ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਬਦਾਮ ਨੇ, ਪੀਚ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੰਗੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰਸ ਭਰਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਕੀੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੋਡੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਘਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚ ਰਸ, ਫਲ 'ਚ ਰਸ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਨਦਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਨਦਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਘਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਗਾਓਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਵਸਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਅਗਲੀ ਤੋਕ ਸਾਡੀ ਖੌਮੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਪੜਨ ਵਾਲਿਆ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆ। ਮਤ ਸਮਝੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦਾ ਤਿਨਾ ਸਮਾਨ। ਤੂੰ ਜੀ ਸਦਕੇ ਪੜ, ਪਰ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਨਦਰੇ ਕਰਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਨਦਰ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਰਫ ਨਦਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਵੀ ਨਦਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
पिछले दिन आप कथा करते हैं कहा कैपिटलिस्टिक सेंटर कि जन्म नूं असीं दात किया है। मैनूं दसो अज तक कदी किसी ने मौत नूं दात किया? असीं सुख नूं दात कहने, शुक्र करना हॉस्पिटल पे कदी किसी ने दुख नूं दात किया? असीं मिले कोई धन नूं कहने दात, पर बिजनेस चौपट हो जाए कदी किसी क्या रब ने दात दे दी? बाबा जी ने नदर नूं होर चे चुकिया, कह लगे केतियां दुख भूख सदमार अगली तो की है ए बेदात तेरी दातार, जिन्हों असी करोपी कहने पेपरां च भी रब दी करोपी वरत गई। बाबा नानक जी जपजी साहिब कहते करोपी मत कह सुरत उच्ची कर, भी उसकी दात है। ये उसकी नदर का जिहड़ा संकल्प है वो केवल सुख नाल नहीं जुड़िया, नदर का संकल्प दुख नाल भी है, पीड़ा नाल भी है। तेरी नदर इत्थे बिनती करा, सतगुरु की नदर, गुरु की नदर गुरु की दयालता है, गुरु की बख्शिश है। जिन्हों ने नदर पाई वो बाणी च लिख के गए, भट्टां दे बचन ने। गुरु रामदास की सिफत च उन्हें शब्द क्या, कच्चो कंचन भयो शब्द गुर सरवणै सुनियो। फिर नदर जे सतगुरु नदर करे, कच का अर्थ हुंदा जी, चलो आप कच का अर्थ बाहर मुखी कहने, कच का गिलास कप, कच नहीं झूठ, ये अर्थ बाहर मुखी करिए तेरी बख्शिश हो जाए तू कच नूं सोना बना देना है। कच्चो कंचन भयो शब्द गुरु सरवणे सुनियो, बिकते अमृत होयो नाम सतगुरु मुख पढ़ियो। मुंह तो गुरु जपिया जहर तो अमृत बना दिता। लोयो होयो लाल नदर सतगुरु जा धारै, जे सतगुरु नदर करे। लोयो होयो लाल नदर सतगुरु जा धारै, जदों ओ अपनी नदर कर देवे सड़ चुके लोहे नूं भी कीमती लाल बना के रख देता। महाराज कहने पाहन मान करे गान गुर कहो विचार है, नदर वरते सच्ची मुच्ची वो पत्थर नूं भी कीमती मोती बना दिंदा है। मैं बेनती करांगा गुरु दी नदर विच वो कुछ वरतदा जिहड़ा संसार दे अकल विच कदी नहीं लभदा। ओदी नदर च अकल दियां गिनतियां मिनतियां करी जाइए, नदर नदर दा कोई पारावार पा सकदा है जी? हजूर सच्चे पातशाह कहंदे आ, जे तेरी नदर हो जाए, तेरी बख्शिश हो जाए, तेरी मेहर हो जाए। मैं उदाहरण आप जी नूं होर देना, बाणी च जदों नदर करदा है, जिन्हों असीं कहने पापी है गुनाहगार, इस बंदे दा इनू छड्डना ही नहीं, महाराज कहंदे आ नहीं, जदों नदर करे निंदक बंदे नूं नाम दा बाणी दा उच्चारण करता बना दिंदा। साडे इतिहास रामकली की वार असीं पढ़ने, राय बलवंत तथा सत्ता डूम आखी। तो मेरा ख्याल साडे अद्धे ज्यादा बंदे जो बेचारे रागी भाइयों नूं चंगा रगड़ा लाना हुंदा है ना, ये सत्ता बलवंत बन गए ने। मैं अक्सर इंडिया च भी सुनिया, वो मैं कहना उन्होंने बख्श दिओ, उन्हों की बाणी नूं मत्था टेकने आ, ओदा सरलेख है रामकली की वार राय बलवंत तथा सत्ता डूम आखी। बलवंत शब्द, राय जिहड़ा शब्द है ये असल च गुरु अंगद देव वालों बलवंत जी नूं मिली कोई पदवी है। भाई वीर सिंह टिक्के की वार दे अर्थ च लिखते। हुण तुसीं देखो नदर की है, ओही शरीर जिहड़े निंदक बिरती वाले सन, जदों गुरु अर्जुन देव महाराज के सामने आउंदे आ, भाई लद्दा जी लैके आए, उन्होंने जिस तरह महाराज ने कहा वही भेख बनाया, ते हजूर ने यही कहा भी ये निंदक बंदे आ जिन्हां तू जिन्हां लैके आया है। ते भाई लद्दे ने इको गल कही, सतगुरु मैं फिटकियां दा फिटकिया वकील बन के आया, पर कृपा करी तू इन्हां दे औगण ना देखी, तू अपने बख्शिश वाली नदर देख। महाराज ने यही गल कही, उस जबान तो जिथों निंदिया की गुरु की सिफत कर, ते गुरमुखो जे नदर वरती, जेड़े शाम तक सच्ची मुच्ची निंदक सन, डिगे हुए सन, जो नदर वरताई कला कीर्तन नहीं किया, उन्होंने दे अंदर धुर की बाणी आ गई। 8 पौड़ियां उन्हें गुरु अर्जन साहब के सामने बोलियां, उन्होंने 5 1 ते 3 1 सत्ता जी दियां 3 8 पौड़ियां जिहड़ियां सी पढ़नियां, 9 करता कादर करे कि बोल हो गए जो हीम दे, उसकी नदर वरतदी है। तो मैं अर्ज करा वो जीवन पलट देती है। नजर वास्ते बेनती है, होर कोई चारा नहीं। महाराज कहने लख खुशियां पातशाहियां जे
ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਨਦਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਚੌਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਗਾਰਾ ਕਿਉਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦੋਆ ਲੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਚੰਦੋਆ, ਸ਼ਸਤਰ, ਤਖਤ, ਚੌਰ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹ ਸਜਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਚੰਦੋਆ ਕਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਚਰ ਚੌਰ ਸ਼ਤ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੰਦੋਆ ਝੁਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੱਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਧੰਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸਕਾਰਿਆ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਸਕਾਰਾ, ਅਸਲ ਚ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੇਸ਼ਕਾਰਾ। ਪੇਸ਼ਕਾਰਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਚੌਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਘੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਛੰਦ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਨ, ਹਮਾਯੂ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਰਬਾਬੀਆਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੇ ਵੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਚੰਦੋਆ ਛਤਰ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆਪਾਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਝੰਡਾ ਕਦੀ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਉਹਦੇ ਸਟਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਾਰਥਕ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ। ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ। ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜ਼ਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਲਈ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੂ। ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟਿਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੋ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟਿਐ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਸੱਚੇ ਛੇਤੀ ਰਾਤੇ, ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਸ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੇ ਤਿੰਨ ਜਾਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਵਰਤਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਨਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਿਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਰਨੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਉਹ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੁੜਮਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਉ ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਕੁੜਮਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁਟੰਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਆਪ ਕੋਸ਼ ਜਦੋਂ ਕੁੜਮਾਈ ਪੜੋਗੇ, ਕੁੜਮਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੜਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਲੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਨ ਜੀ, 3-4 ਸਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਈ ਰਸਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਠਾਕਾ ਲਾਣ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਰ ਚ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਠਾਕਾ ਲਾਣੇ ਮੱਲਣ ਆਏ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰੋਕਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਦੂਜਾ ਜੀ ਵੀ ਕੁੜਮਾਈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ, ਚੌਥਾ ਮਖਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਮੇਨ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹੀ ਸਨ ਜੀ, 3 ਕੁੜਮਾਈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧੰਨ ਹੋਈ ਪਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ 13 ਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ 13 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ 3 ਚ ਨਿਬੇੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਅਰਥ ਦੇਖੋ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ 3 ਚ ਨਾ 13 ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 3 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, 13 ਦਿਨ ਮਰਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ ਨਾ 10 ਦਿਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 13 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਬੰਦਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਵਿਆਹ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਏ ਅੱਜ ਆਏ ਅੱਜ ਆਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਕੁੜਮਾਈ, ਦੂਜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਲਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਆ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਥੋਂ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ 4 ਲਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ 4 ਪੜਾਅ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਵੀ ਨਾ ਪੱਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਨਾ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪੱਲੇ ਟੰਡੇ ਲੱਗ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਥੋੜਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜਨ ਜੋਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਲਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਛੰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੰਦ ਕਹੇ ਸੂਈ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 8 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, 4-4 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਨਾ, 2-2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਫੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਬਹਿਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਫੇਰੇ ਤਤ ਦਵਾਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਪਣਾ ਕਾਨ ਸਿੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਅਰਥ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਲੂ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਟਣਾ। ਲਾਮ ਵੀ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਉਹ ਸੁਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਫੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਮਨਮਤ ਜੀ ਪਖੰਡ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਿੱਦਨ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਰੋਗੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਘੁੰਮਣਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਟੇਢਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਤ ਜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਨਾ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਆ ਕੜਾ, ਆ ਕਿਰਪਾਨ, ਆ ਦਾੜਾ, ਆ ਕੇਸ, ਆ ਕੰਗੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੋ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੱਸਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਚ ਬੀਬੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਓ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਛਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਬਕੇ ਨਾ ਮਾਰ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਥਿੜਕ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।